یہ تمناوت کرتے سرکار کی بارگاہ کی طرف دعا بنانا فرماتے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کانے والے سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کانے والے میرا بھی چمکانے والے میرا بھی چمکانے والے اور برسا نہیں سبحان اللہ بیٹھے ہوئے ہو سبحان اللہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ اپنے ماتھے کی نظروں سے دیکھ رہے ہو ہمارے بلانے میں نہیں آئے ہوئے ہو ہم نے کسی کو بلایا نہیں نہ ہم نے کسی کی میلاد شریف کی محفل کی دعوت دی ہے الحمدللہ سوچا تو یہ تھا کہ ایک بات لیکن الحمدللہ نہ آج میں نے سوشل میڈیا کو چلایا نہ آج گاڑی دوڑایا نہ آج میں نے آپ کو خبر دیا نہ آج میں نے آپ کو بلایا لیکن عزیزان ملت اسلامیہ غور کیجیے یہ آپ کو سمجھ کی کرامت نہیں ہے یہ جس ڈاؤ پر آئے ہوئے ہو جس مارگاہ میں آئے ہوئے ہو وہ صاحب آستانہ کی کرامت ہے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ سبحان اللہ جو سے بولو اس بات پر عقیدہ ہے کہ نہیں بزرگوں کے لیے بزرگوں کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ نہیں اس علاقے میں بسنے والے سنی مسلمانوں اب تمہیں کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کسی عالم اور مفتی کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے یہ قدر عالم کا آستانہ کافی ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ کب سے ان کے دیکھ رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں سیدنا مولانا محمد الباری کو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ہم پورا پبلکین کے پورا لے کے لائیو چلت موبائل نہ کرا کرو یار بول جائے اے بھائی اندر نہ جاؤ بھائی وہیں بیٹھو وہ لوگ جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں الحمدللہ ہم ایک زندہ ولی کہیں یہ زندہ شہید کہیں جس بیٹھ جاؤ سائے میں جن کی چھاؤں میں آج ہم اور آپ یہاں تشریف فرما ہے عزیزان ملت اسلامیہ قرآن نے 1450 برس پہلے بتایا قرآن نے 1450 برس پہلے بتایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا اللہ کی راہ میں مرنے والا وہ مردہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی اللہ والے ہیں جتنے بھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں وہ مردہ نہیں ہے وقتاً فوقتاً انہوں نے اپنی زندگیوں کا اعلان اپنے تربتوں سے کیا ہے آج انہیں اسلاف کے جماعت میں آج شہیدوں کی جماعت کے ایک فرد اس رجمہ پل کی دھرتی پر آستانے بدر عالم کے نام پر جو قائم ہے آج ان کی قربت سے اس زندگی کا شعور ہوا ہے بے شک آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا بے شک اپنے مجدد اپنے محدث اپنے محقق اپنے مفکر کی زبان میں یوں کہتے ہوئے آپ گلیوں میں شہروں میں کوچوں میں بازاروں میں آپ سب مسلمان نظر آ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ بے شک تو زندہ ہے واللہ جشن عالم سے
जाने वाले। बेशक 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 जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अगर आपको बसमती आपको व्हाट्सएप के जरिए से बताता, सोशल मीडिया के जरिए से बताता, मोबाइल के जरिए से बताता, मुखबिर के जरिए से बताता, तो शायद आपको यकीन न होता कि आपको समझ अपने बेटी को ऊंचा करने के लिए, अपने शोहरत और नाम को ऊंचा करने के लिए आज फजर आलम की इस वाक़े को बता रहे हैं। लेकिन अजीज़ान उम्मत इस्लामिया अभी कोई नहीं गुजरा है, बस आज का दिन है, 9:30 बजे का टाइम है। मेरे अजीज मुसलमानों, न आपको समझ आया, न आपको समझ का बेटा आया, न आपको समझ का भाई आया, न आपको समझ की बहन आई, न आपको समझ की परिवार का कोई आया, न आपको समझ का बाप आया, न आपको समझ का पड़ोसी आया, न आपको समझ का घर वाला आया, न आपको समझ के इलाके वाला आया, न आपको समझ का और कोई चाहने वाला आया। मेरे अजीज मुसलमानों, सरकार बदले आलम ने जो तुरबत अनवर को हिला करके पहले करामत का जोहर दिया है, वो किसी मुसलमान के जरिए से नहीं बताया है, बल्कि के जरिए से। बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस बात की गवाही कोई मुसलमान नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, कोई बदले आलम का दीवाना नहीं है, बल्कि एक आशिक़े बदले आलम जिसकी मज़हबियत हिंदू भाई की शक्ल में है, उस हिंदू भाई ने बताया और दिखाया है। बेशक 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 तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। आज बदरे आलम का आस्ताना, आज बदरे आलम का आस्ताना इतनी करामतों का ज़हूर आज करके अपनी हक़ानियत का, अपनी ज़िंदगी का, अपनी शान अज़मत का क्यों आज इज़हार कर रहा है। इसको भी इन्हीं बातों को कड़ियों में समाप्त करते हुए जो मेरे अजीज मुसलमान अहम बात तेरे तरीका रहबरे राह शरीयत हुजूर सरकार कुतुब ज़मान पीर मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला जिन्होंने इसी तरह की करामत मुहर्रम हराम शरीफ के नबी की रात में पिपरा माही मुतसिल सादुल्ला नगर किस जमीन पर ज़हूर फरमाया। आपकी भी तुरबत अनवर हुई, बल्कि आपका तो हाथे मुबारक भी बाहर आ गया, हाथे मुबारक भी कब्र पाक से बाहर आ गया था। और उस वक्त आया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जबल जालियतुल हस्बतिया पिपरामाइन की सरजमीन पर रोज़े हुसैन को चौक पर रख रहे थे। बेशक 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 जब रोज़े हुसैन को चौक पर रख रहे थे और रोज़े हुसैन को चौक पर रखने के वक्त में नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली या अली। नारे के कलमे पर ताज़िया रखने वाले चौक पर जैसे इस नारे हैदरी के कलमे पर पहुंचे तो मासूम मिल्लत के आस्ताने पर मौजूद लोगों ने देखा कि हुजूर मासूम मिल्लत अपने हाथे मुबारक को कब्र अनवर से निकाल करके उठा दिया। बेशक 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 शहजादों ने ऐलान कर दिया कि जामियतुल हस्बतिया से ताज़िया भी मकबूल है, ताज़िया भी मकबूल है। बेशक 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 या अली या अली या अली या अली या अली या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या अली या अली या अली या अली अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। हजरत उसी पीर मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जलवागरी आमद इस स्थान के निस्बत से इस
اس علاقے پر ہوتی تھی، اور جب بھی معصوم ملت اس علاقے میں آئے، تب بھی رات میں آئے تو دن میں آئے تو دوپہر میں آئے تو برسات میں آئے تو ٹھنڈی میں آئے تو گرمی میں آئے تو یہی کہتے ہوئے گئے کہ اے رجواپور والوں، بدر عالم کا دامن نہ چھوڑنا، بدر عالم کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ وہ بدر عالم ہے، یہ وہ بدر عالم ہے کہ ان کی نسبت بہرائچ مقدسہ سے لے کر کے مدینہ منورہ تک، مدینہ منورہ سے لے کر کے پنجتن پاک اور اہل بیت سے ان کا رشتہ، اہل بیت سے ان کا رشتہ ہے۔ الحمدللہ اسی پیر کی آمد کی بنیاد پر اس گناہگار کو اس کا خاتم بنایا، اور میں خدمت کرتا رہا۔ آج بدر عالم کی مقدس بارگاہ، وہ بارگاہ سبحان اللہ، اس عظمت پر، اس عروج پر، اس ترقی پر، اس شہرت پر، اس بلندی پر، اور اس باکرامت اور بافیض بن گیا کہ الحمدللہ آج ہم سب بغیر بلائے ہوئے آج کی طرح ہمیشہ آتے چلے جا رہے ہیں، آتے چلے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں عزیز ملت اسلامیہ۔ یہ بدر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، اور گھبرانا نہیں مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جن بندوں پر میرے اولیاء کرام کا اور میرے پیارے شہیدوں کا سایہ ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر دنیا سے بے پرواہ ہو جائے گا، وہ بندہ دنیا سے بے پرواہ ہو جایا کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب آج بے پرواہ ہیں، کسی سے خوف نہیں کھاتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی سے خوف نہیں کھاتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہمارے اور سب کے پورے علاقے پر سایہ سلطان بدر عالم کا ہے، سلطان بدر عالم کا ہے۔ تو دعا میری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کا سایہ ہر گھر پر، ہر سر پر ہمیشہ برقرار کر دے۔ اور یہ حضرت معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے کہ آپ نے سرکار سلطان بدر عالم پر کی بارگاہ میں ہم مسلمانوں کے لیے عرضی پر عرضی، درخواست پہ درخواست لگا کر کے اسلام کا قلعہ، دین کا قلعہ، سنیت کا قلعہ، مسلمان کی شان و شوکت کا قلعہ اس علاقے میں اتنا مضبوط کر دیا کہ ذرہ برابر اگر مسلمانوں کے سروں پر یا گھروں پر پتا کھڑکنے والا ہوتا ہے تو بدر عالم کا پرچم اس تربت پاک سے لہراتا ہے۔ نہیں لگتا ہے، لہذا میرے عزیز مسلمانوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے پر سرکار بدر عالم کا سایہ عطا فرما دیا ہے، اور رجواپور پر نہیں پورے علاقے پر الحمدللہ۔ وجہ یہی ہے میرے عزیز مسلمانوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا۔ بدر عالم کا جس وقت میں کرامت بیان کرنا شروع کر دوں گا انشاءاللہ رات ختم ہو جائے گی۔ 30 سالہ زندگی میں، 30 سالہ زندگی کے اندر جو سرکار سلطان بدر عالم سے فیض ملا، اور 30 سالہ زندگی میں جو ہم نے بشارتوں کے ذریعے، القا کے ذریعے، خیالات کے ذریعے، مشائخ کے ذریعے، پیروں کے ذریعے جو ہم نے اس بارگاہ سے حاصل کیا ہے، اگر میں بیان کرنے بنا جاؤں گا تو رات ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رات ختم ہو جائے گی میرے عزیز مسلمانوں۔ وہ بافیض درگاہ کے سائے میں آپ لوگ جی گئے ہو، اللہ تعالیٰ اس فیضان کو سب کے سروں پر ہمیشہ برقرار رکھے۔ الحمدللہ آج صبح کرامت کا ظہور ہوا، رات میں آپ نے وہ بشارت دی،
ख्वाब बयान करना इस दौर में हजरात मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि पीछे कुछ सुलह तहलीत के जाल में फंसने वाले लोग लगे हैं कि उसको झूठा साबित करने में लग जाते हैं कि ये ख्वाब अपना ख्याल बना बयान करके लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये अवाम को जहन देना कुछ नामों निहाद मौलवी शुरू कर देंगे, इसलिए मैं नहीं बयान कर सकता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 9:30 बजे करामत का ज़हूर हुआ है। रात में मैंने फिर अपना ख्वाब तो नहीं बयान करूंगा, मैं अपने घर वालों का ख्वाब बयान करूंगा, लेकिन केरला से जो फोन आया ख्वाब का उसको मुख्तसर में मैं बता दूंगा। इलाके के कुछ माँ और बहनों की जानिब से सरकार सुल्तान बाबा बदर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के लिए ख्वाब आया, वो मैं आपके सामने बयान कर दूंगा। वो आपके सामने मैं बयान करने का इरादा रखता था, लेकिन उस पर भी मैं ब्रेक लगाऊंगा, नहीं बयान करूंगा। लेकिन इतना समझ लो मेरे अजीज मुसलमानों, तुम्हारे अकीदे के लिए, तुम्हारे अकीदे की पुख्तगी के लिए, तुम्हारे ईमान की मजबूती के लिए, कुरान की आयतें मुबारका पर विश्वास और भरोसा रखने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस इलाके में बदरे आलम की साथ को भेज दिया है। बेशक बेशक बदरे आलम सरदार की साथ को अदा कर दिया है। बस इस बात को सवाल करके रखना मेरे अजीज मुसलमानों, यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आज मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, इस्यासियार हूँ, मेरे पास इतनी गुनाहें हैं, मेरे पास इतनी खताएं हैं, मेरे पास इतनी लफ्ज़ें हैं। मेरे दोस्तों, न मेरे पास नमाज का खजाना है, न रोजे का खजाना है, न हज का खजाना है, न ज़कात का खजाना है मेरे अजीज मुसलमानों, लेकिन एक खजाना जरूर है, सबके पास है वो खजाना। मैं बता दूं है कौन सा खजाना, आप नहीं जानते होंगे। बोलो जानते हो? किसी मौलवी साहब ने आपको बताया? नहीं बताया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ सरकार बदरे आलम के आस्थाने के रूबरू आपको बता दे रहा हूँ कौन सा खजाना आपके पास है, हर मुसलमान के पास है। वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस कलमा तैयबा के लिए बदरे आलम ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, जिस कलमा तैयबा के लिए सैयद सालार मसूद गाजी ने कुर्बानी दे दी है, जिस कलमा तैयबा के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दे दी है, जिस कलमा तैयबा के लिए इमाम हसन ने कुर्बानी दे दी है, जिस कलमा तैयबा के लिए इमाम हुसैन बेटे जवान अली अकबर की कुर्बानी पेश कर दी है, जिस कलमा तैयबा के लिए पूरा खानदान अहले बैत मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर लिया है, वो कलमे का खजाना हर एक मुसलमान के पास है। शख्स बोलो है नहीं है? मुसलमानों गौर करो, ये कलमे का खजाना है तुम्हारे पास। नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, अमाल नहीं है, अमाल मजबूत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कसम है रब्बे काबा की, आमद अमाली की गुनाहों का सदा जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि जब हम मरेंगे, भरोसा है जब इस दुनिया से जाएंगे, अगर इन अल्लाह वालों के साए में जाएंगे तो आला हज़रत का वो शेर गुनगुनाते हुए और किस्मत पर नाज करते हुए जाएंगे, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ बेशक बेशक मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में से जा बजा खाने वाले, कि रस्ते में से जा बजा खाने वाले, कि रस्ते में से जा बजा खाने वाले, सियाकार बदकार बदअमाल है, लेकिन करने में जब आकर सच्चा खजाना और सम्मिलित पर पाया है तो इंशाअल्लाह ये शहीद, ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह के परगज़ीदा बंदे हमें अपने साथ लेकर के जन्नत में जाएंगे। और जब जन्नत में लिए हम रास्ता तय करेंगे तो उस आदम की शेर को पढ़ते हुए जाएंगे। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वो भी दूर तुझसे
हो, जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हाँ हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की दुरूद पाक पर अल्लाह सैयदना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी की बात आप लोग लाइव मुबारकबाद कि आप अपने इस देश में, अपने इस अगवा की करामत के ज़हूर के वक्त मोहब्बत में, इश्क में, दीवानगी में आप तोड़ते हुए चले आए। किसी ने कहा कि हजरत ये ले लो लंगर पे डालो, किसी ने कहा मेरी तरफ से फातिहा दिला दो। ये मोहब्बत ही है, बोलो मोहब्बत ही है, मोहब्बत ही में तो है। मोहब्बत में आए, मोहब्बत में आपने लंगर किया, मोहब्बत में आपने फातिहा दिलाया, और मोहब्बत ही असल है। बुजुर्गों से मोहब्बत ही असल है। आपने मोहब्बत किया है। हजरात ये दुनिया की रीत है कि दुनिया में जो लोग जिससे मोहब्बत करते हैं उस मोहब्बत करने वाले का साथ नहीं छोड़ते हैं। आप आखिरत में जाने वाले बताए बदर आलम की मोहब्बत में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अकीदा है, और आप भी समझे को लेकर के जाओ कि दुनिया से वालों से मोहब्बत करने पर हो सकता है कि दुनिया वाले उस मोहब्बत को भुला लें, लेकिन कसम है रब्बे काबा की आप बदर आलम की मोहब्बत में आए हो। बदर आलम तुम्हारी मोहब्बत को नहीं भुला सकते। जहाँ ये मरेंगे वहाँ तुम्हें साथ लेकर के रहेंगे। मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में ले जा बचा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने बद्र आलम, फैज़ाने बद्र आलम, करामाते बद्र आलम, करामाते बद्र आलम। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दुरूद पर सैयदना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। 15 दिनों से आप होकर के छोटा, आगाही पे आगाही, खबर पे खबर, बशारतों पे बशारत कि मेरे गुंबद की, मेरे मज़ार की तामीर होनी चाहिए। मेरे मज़ार 15 दिनों से मुझे कई लोगों और कई जगहों से ये खबर आई। आज मैंने ये देखा, उसके तारीफ देखे थी, जिन जिन लोगों ने जो जो देखा वो बताया। रात रात बयान नहीं किया जाता है, इसलिए मैं उसको खुल करके बता रहा हूँ, इशारा बना के बता रहा हूँ। अगर आपको खुला भी होगा ईमान को ताज़ा करने के लिए तो कल करने चले आइएगा। मैं कहीं में आपको सारे बात बयान करूंगा। 15 दिनों से ख्वाब आ रहा है मेरे मज़ार मुक़द्दस की तामीर होनी चाहिए, गुंबद पाक की तामीर होनी चाहिए। हज़रात 15 दिनों से मैंने भी देखा, गाँव वालों ने भी देखा, बच्चों ने भी देखा, कुछ लोग गैर गाँव वालों ने देखा और प्रदेश वालों ने भी देखा। देख कर किस गुनाहगार के पास हम किए हज़रात, लेकिन अखराजात न होने की बुनियाद पर मैं काम न चालू कर सका। हज़रात अब मैं आपको एक बात बताने अहम जा रहा हूँ हज़रात कि मैंने तामीराती काम का इरादा रात में बदल दिया था कि मैं इस तामीरी काम को उर्स के बाद करूंगा। जब जून में उर्स हो जाएगा उसके बाद ये काम शुरू करूंगा। ये रात में मैंने इरादा बदला। अजीज मुसलमानों, रात में क्या नजर आया वो इंशाअल्लाह दिन में बताऊंगा, लेकिन दिन में जो ज़ुहूर हुआ जिस बात का वो आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा, बोलो देखा या नहीं देखा तो हाथ उठा करके बताओ। आज कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी सोशल मीडिया के जरिए से कह दिए हैं कि अब्दुल समद हसरती अपनी शोहरत के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए इस करामत का इजहार कर रहा है, लोगों को बता रहा है। लेकिन आज तक पूरा अहले महफिल, पूरा जलसा अहले मिलाद मुस्तफा का
مصطفیٰ کا دیوانہ عاشق بدر عالم سب کے سب ہاتھ اٹھا کر کے ان کی بارگاہ کے روبرو اس بات کو جس بات کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ سب کے سب ہاتھ اٹھا کر کے گواہی دے رہے ہیں. اور الحمدللہ وہ کیوں رہا ہے یہ قسمتی کوئی طریقہ کام نہیں ہے کہ یہ سب بزرگوں کے بارگاہوں سے جو علامتوں کا ظہور ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے یہ مجھے ابھی مقام نہیں ہے کہ جو میں آپ کو کھل کر کے بتا دوں گا. انشاءاللہ ملے گی مجھے امید آپ کی دعاؤں سے ملے گی وہ پاور ملے گا ان کرامتوں کہ ظہور کا مطلب مقصد تو ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جب ملے گا تو وہ آپ کو بیان کیا ہوگا. لیکن جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اندازہ لگایا گیا ہے بزرگوں کے قول و فعل کے ذریعے سے جو بات معلوم نہیں ہے اتنا تو آپ کی سمجھ حشمتی آپ کے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کے لیے ضرور بتا کر کے جائے گا. میرے عزیز مسلمانوں جب صاحب آستانہ کسی بات پر اپنے عاشقوں پر خوش ہوتے ہیں اور یہ کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں چندہ دینے پر خوش ہوتے ہیں یا چندہ لینے پر خوش ہوتے ہیں مزار بنوانے پر خوش ہوتے ہیں یا اور کسی باتوں پر خوش ہوں گے روپیہ کمانے پر خوش ہوں گے نہیں. صاحب آستانہ بزرگان دین جو روحانیت کے مالک و مختار ہیں جن کے روحانیت کے تن قدم سے ہند کی سرزمین پر قائم ہو اس سرزمین پر جن کی روحانیت کی طاقت کے بل بوتے پر قائم ہو وہ کس بات سے راضی ہوں گے اپنے چاہنے والوں سے وہ اس بات سے راضی ہوں گے کہ جس بات پر انہوں نے اپنی بقا کی زندگی کو اللہ کے ثبوت کر کے اور جامع شہادت نوش کر لیا ہے وہ بات اہم بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بات اہم بات ہے. وہ کون سی بات ہے بات بس میرے عزیز مسلمانوں کلمہ تجمع ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کی بات ہے. ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کی بات آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں. جب ہم سے راضی ہوتے ہیں تو الحمدللہ صاحب آستانہ وقت میں آ کر کے کسی رخ پر بھی اپنے کرامتوں کا ظہور کر سکتے ہیں. کبھی مزار کو ہلا کر کے کبھی چادر کو ہلا کر کے کبھی دیوانوں کے دلوں پر ہلکا کر کے کبھی لوگوں میں بشارت دے کر کے کبھی کچھ اور کر کے کبھی انہونی بات کو اپنے قوم کے اندر پیدا کر کے اپنی کرامتوں کا ظہور کرتے ہیں اور مسلمانوں سے راضی برضا ہونے کا اعلان کرتے ہیں. الحمدللہ اہل بیت کا جو مشن تھا اس مشن کو خانقاہ حشمتیہ اور خانقاہ معصومیہ اور خانقاہ بدریہ اور خانقاہ پیلی اور تمام خانقاہیں ہیں وہ اہل بیت کے مشن کو علی کے مشن کو کربلا کے مشن کو پنجتن کے مشن کو خاتون جنت کے مشن کو مولا علی کے مشن کو امام حسن کے مشن کو امام حسین کے مشن کو میرے عزیز مسلمانوں اہل بیت اطہار کے مشن کو اور کربلا کے شہیدان کے مشن کو لے کر کے گلی گلی پوچھا پوچھا شہر شہر نگر نگر ڈگر ڈگر گاؤں گاؤں جن جن تک پہنچا رہے ہیں. اس مشن کے بنیاد پر یہ بزرگان دین ہم سب پہلے اسلام کے راضی ہمارے دل کو حوصلے کو جذبے کو مضبوط کرنے کی بنیاد پر کرامتوں کا ظہور فرماتے ہیں. کرامتوں کا ظہور فرماتے ہیں. تو اے مسلمانوں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو ان بزرگوں سے رکھو اپنے دل کو پورا کر کے رکھو. اصل کے آبا کی دین اگر پھیلا ہے تو بس ایسے ہی کارگاہوں سے پھیلا ہے. سبحان اللہ.
मुसलमान ये बताते कि किसी आलिम की तकरीर की कोई यहाँ पर दीन फैला हो। मेरा चैलेंज है, 30 साल जिंदगी मेरी तो देखी रही है, उससे पहले अगर किसी ने देखा हो खोजने में तो उठ के बताए। जलसे, कॉन्फ्रेंस में, इज्तिमाएं, मीलादें, बहुत तबलीग बहुत हुए, तकरीर बहुत हुए। उस तकरीर के जरिए से कोई दीन फैलाया हो, एक अगर दीन को दीन वाला बनाया हो तो आकर के मुझे बताए, हजरत वो आकर के मुझे बताए। लेकिन कसम है रब्बे काबा की, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, कसम है रब्बे काबा की, दीन फैला है, दीन फैला है तो बसरात के बुजुर्गों की बारगाहों से फैला है। चाहे वो मुसलमान की बारगाह, चाहे वो ख्वाजा मुहद्दीन की बारगाह, चाहे वो ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह, चाहे वो ख्वाजा मुहद्दीन की बारगाह, चाहे वो ख्वाजा फरीदुद्दीन की बारगाह, चाहे वो अलाउद्दीन की बारगाह, चाहे वो ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह, चाहे वो ख्वाजा नसीरुद्दीन की बारगाह, चाहे वो ख्वाजा फरीदुद्दीन की बारगाह, चाहे वो ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह, चाहे वो ख्वाजा कुतुबुल मदान की बारगाह, चाहे वो कुतुबुल मदान की बारगाह हो, इन बारगाहों में चले जाओ और उनकी हिस्ट्रियां और इनका इतिहास, इनका तारीख, इनका नामा उठा करके जब पढ़ोगे और देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि इस बारगाह के मस्जिद चादर के जरिए से दीन फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इन बारगाहों के जरिए से दीन फैला है, दीन हमारी तकरीर से नहीं फैला है, दीन इन औलिया अल्लाह, इन शहीदों के जरिए से फैला है जिन्होंने कलमा तैयबा के लिए और ईमान की मजबूती के लिए जामे शहादत को 900 करके तुमसे ज्यादा कलमा दिया, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिहाजा मेरे अजीज मुसलमानों, आए हुए सरकार बद्र आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में, इनकी करामतों के ज़ुहूर के साए में आप बैठे हुए हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ताला ये आपका आना, आपका बैठना, आपका सुनना सब बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल फरमा ले और इनके साए में हम सबको जन्नत के अंदर खरामा इनकी दुआओं इनके साए में, इनकी चादरें की छाओं में हमें पुरसरात से गुजार करके जन्नत में पहुंचा दे। मौला तो जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले यही तमन्ना रखो, यही आरज़ू रखो, यही ख्वाहिश रखो, यही हमेशा अपने दिल में इरादा रखो। मैं मुजरिम हूँ बाबा, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ बाबा, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में भेजा बचा जाने वाले, कि रस्ते में भेजा बचा चमक से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। जिस चीज को हम हमेशा देखते थे, मुश्ताक में रहा करते थे कि हम कुछ बद्र आलम की करामत को देख ले, बद्र आलम की करामत को देख ले, बद्र आलम की करामत को देख ले। हजरात, आज आप लोगों ने आप माथे की नजरों से देख लिया, अब तो आपका अकीदा बद्र आलम की साथ पर मजबूत है या नहीं है? तुम्हारे नजदीक बद्र आलम जिंदा है या नहीं जिंदा है? जिंदा है। कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अकीदा मजबूत रहेगा कि बद्र आलम जिंदा है या नहीं जिंदा है? जिंदा है, जिंदा है। और इस जिंदगी जावेद के दामन से जो मुंसलिक रहेगा, वापस ना रहेगा, वो भी जिंदगी जावेद हो जाएगा, वो भी जिंदगी जावेद हो जाएगा। तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ बाबा, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जाओ जाने वाले, और खड़े हो जाइए नबी की बारगाह में सलाम लीजिए। मुस्तफा शहर
نوبہارے شفاعت اللہ کو سلام مصطفیٰ جان رحمت